ഏകദേശം 45ഓളം പ്രവാസികൾ 14 വർഷത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത്. My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate, bitch, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈവ് വീഡിയോ ഇടാത്തത് ഭയങ്കര ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്. ഇത് ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ സൗണ്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉറക്കം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്കി ഗ്ലോബിൽ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ 350 രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്
ഫിഷ് തെറാപ്പി. സംഭവം ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിട്ട് മീനുകൾ ഇക്കിളിയാക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ കുറച്ച് കേൾക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കാലിട്ടിട്ട് മീനുകൾ ഇക്കിളിയാക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഫിഷ് തെറാപ്പി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാലിൽ ചെളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൽ പോയാലും കുടിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കടിക്കാറില്ല, അതൊക്കെ തന്നെ അത് പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മീനുകളെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചെറിയ മീനുകളുണ്ട്, വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ മീനുകളുടെ കടി ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഏറ്റവും താഴത്ത് കൂടെ മാത്രമേ മീനുകൾ പോകുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിൽ AC ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളറും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക്ക ആ ഒരു ആംബിയൻസ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ നേരെ പെൻഗ്വിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മാക്സിമം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 3-4 AC അങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അത്. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ കാർപ്പുകളുടെ കളക്ഷൻ തന്നെ. മാരകം ഫുള്ള് ദിനോസറിന്റെ അസ്ഥിക്കോട്ടൊക്കെ ശംഖ് സമ്മതിച്ചിട്ടോ. ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പോളി സെറ്റപ്പിൽ ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര ലൈറ്റിങ്ങും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മരവും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അരാപ്പയ്മയാണ്. നമ്മുടെ ചില യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടൊരു ഫിഷാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 5 to 10 lakhs വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മീൻ, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മീനാണ് അരാപ്പയ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ആമസോൺ റിവറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
അണ്ടർ വാട്ടർ അക്വറിയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ മുകളിലും സൈഡിലും എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാവും. 4 വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെ മറ്റേ ഒരാളൊക്കെ കൂടെ പോയിന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? അക്വാമേനെ പോലെ ആളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സമയത്ത് വേണ്ടി വന്നാണ് അതിലും ഏതായാലും നമ്മള് വെളിച്ചത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മീനുകൾ ഏകദേശം 110ഓളം ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആട്ടോ. നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 45ഓളം പ്രവാസികൾ 14 വർഷത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. എന്നാൽ ആലോചിക്കണം, 45ഓളം പ്രവാസികൾ 13 +1 ഒരു വർഷം കൊറോണ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വരണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത്രയും സമയം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന അവർ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട അരാപ്പൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീനിന് ഏകദേശം കേരളത്തിലെ പ്രൈസ് 5 മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം 10 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏകദേശം 110 ടൈപ്പ് ഫിഷ്
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാത്തിന് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഏകദേശം 4-5 ഏക്കറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ 13 ഏക്കർ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ മൊത്തം വീടുകളായിരുന്നു, ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡാണ്. അത് മൊത്തം അവർക്ക് മൊത്തം വേറെ സ്ഥലം കൊടുത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ 13+1 കൊറോണ വർഷം, അങ്ങനെ മൊത്തം 14 വർഷം എന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 350 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലൊക്കെ കയറിയത്. കുറേ മീനുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഒരുപാട് മീൻ, നമ്മൾ കാണാത്ത മീനാണെങ്കിലും അയ്യോ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അതാണ് സമയം പോറില്ല. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രൗഡും ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഒന്നാമത് സൺഡേ, പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് 10ാമത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര തിരക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രോലിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം വണ്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഓരോ മീനുകളെയും കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ വളണ്ടിയർമാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിലൂടെ പങ്കുവെക്കണത്. എന്തായാലും വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് കണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ അക്വേറിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലക്കാരും, ബാക്കി 13 ജില്ലക്കാരും എന്തായാലും വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സാങ്കേതികമാണ്. ഒരു വലിയ ക്രാബാണ്, വലിയൊരു ഞണ്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. പലതും നമുക്ക് ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലും അങ്ങനെ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടൊന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 110ഓളം ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. മാക്സിമം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നല്ല, നിങ്ങളിത് വന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത, അതിനിപ്പോൾ വരാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ, ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് റൈഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോട്ടലുണ്ട്, ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആംബിയൻസാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ലൈറ്റും മറ്റേ മാല ബൾബൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട്, കളർ ബൾബൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് ആകെ കളറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം. ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ പരിപാടി ആയിരിക്കണം. എന്തായാലും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പുറത്തിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ഇവർ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കളയാൻ ബീച്ചുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒക്കെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനും വരും വരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ശരി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ